पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां गुजेत्मरुक्मा व्यामोहतस्तैतराणि तरुणाय मेने अस्मद्गुरोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्धना नूतं सरस्य महदाह्वय भक्तनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्रराम यमनावस्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुराधिपौ मट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभसुमनः कोले स देवाधिपम् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षिणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दस्य जीवजीवातवे नमः। सृत्यर्धसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानाधिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूननं सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजाय दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडैवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवीदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषटकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழுதிநாடென்னும் தென்கருவூரென்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சை தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன்புதுவோர் பேணும் இனத்தாரை இல்லாதிரேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை கடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வழங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் செடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாங் திகழன் சோலை மதலரங்கள் வன் புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரம் உண்டீர்ன முதல் தாய் செடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்கவரே நிலையும் மெய்யாமையின் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாது தொப்பியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருவை அருகோன் யாஜனிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமः. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ప్రపన్న జనకూటస్థులు సామవేద సారంగా అందించినటువంటి తిరువాయుమలి వైభవాన్ని ఒక్కసారి ఆనందంతో తిలకించి శ్రీరంగనాథుని ఆజ్ఞతోటి కంబనాటాళ్వాన్ అనేటువంటి మహాకవి తమిళంలో శటగోపరందాది అనేటువంటి ప్రబంధాన్ని అనుగ్రహించారు అని మనం దాన్ని పరిచయం చేసుకుంటున్నాము. తిరువాయుమలి ఎంత గొప్పది, దాన్ని అనుగ్రహించినటువంటి నమ్మాళ్ళవార్లు ఎంత గొప్పవారు అనే విషయాన్ని ఈ శటగోపరందాదిలో మనకు చెప్తున్నారు. కనవు ఆయినவும் துரியமும் ஆயவையும் கடந்து மனவாசகங்களை வீசிய மாறனை மாமரையை
வினவாதுணரந்த விரதனை எவ்வினையை தொலைத்த சினவாரணத்தை குருகை கரசனை చేరందనమే కనవు ఆయనవున్. స్వప్నావస్థ అని మనకి పడుకున్నప్పుడు మనకి నిద్ర పట్టే అవస్థలు 4 రకాలుగా ఉంటాయండి. ఆ 4 రకాల అవస్థలని అందులో తురీయావస్థ 4వ అవస్థ అని. ముందు ఆ అవస్థలు ఏమిటో చెప్పుకుందాం. ఒకటి జాగ్రత్త అవస్థ అంటారు. అంటే ఇంకా నిద్ర పట్టే ముందు మనం మెలకువగా ఉన్నటువంటి అవస్థని జాగ్రత్త అవస్థ అంటారు. తర్వాత స్వప్నావస్థ అంటారు. అంటే కళలు రావడం మొదలు పెడతాయి. ఏమిటో ఇంకా నిద్రే పట్టలేదండి, అప్పుడే కళలు వచ్చేసాయి అనుకుంటూ ఉంటాం చూడండి మనం. అలాగా కళలు వచ్చేటువంటిది స్వప్నావస్థ అంటారు. మూడవదండి అసలుది సుషుప్తి, గాఢమైన నిద్ర. ఇంకా కళ రాదు, ఒళ్ళు తెలియదు, ఏమవుతుందో మనకు తెలియనటువంటి స్థితిని సుషుప్తి అంటారు. అంటే గాఢ నిద్ర దశ అన్నమాట. తుర్యం 4వది ఉందండి, ఆత్మావలోకన దశ. అప్పుడు మన మనస్సు ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది, నేనేమిటి, ఇలా ఉన్నానేమిటి, ఈ దేహం ఏమిటి, ఈ బాధలు ఏమిటి, వీటి నుంచి ఎప్పుడు విముక్తి వస్తుంది అనేటువంటి ఒక ఆలోచన వచ్చే దశని తుర్యం అంటారు. తుర్యం అంటే 4వ అవస్థ అన్నమాట. ఆ తర్వాత 5వది తుర్యాతీత అవస్థ. ఇక్కడ దాకా సాధారణంగా జీవుడు వెళ్ళడు. తుర్యాతీత అవస్థ 4ని మించిన అవస్థ, అంటే 5వది అని అర్థం. అంటే జీవాత్మ చాలా ప్రశాంతంగా అయిపోయి పరమాత్మను దర్శిస్తుంది, ఆనందంలో మునిగిపోతుంది. అది ఎక్కడో మహానుభావులకు వస్తుందండి. అలాంటి దశను అనుభవించారు నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు అని కమ్మనాటాడ్వాన్ మనకి చెప్తున్నారు అనమాట. ఆ తురీయావస్థని ఆయవయ్యం, దానికి సంబంధించినటువంటి అవస్థలన్నిటినీ దాటివేశారు, దాటివేశారు. అంటే ఈ పడుకోవడం, మెళకువగా ఉండడం, కళలు రావడం, గాఢ నిద్ర, ఆత్మాలోకనం, పరమాత్మాలోకనం అంతవరకు వెళ్ళిపోయి మన వాసకంగళై వీసియ, మనస్సుకి వాక్కుకి కూడా అందనంత స్థితిలోకి వెళ్ళిన మారన్ అంటే నమ్మాళ్వార్లు, మన్మధుడు, అందగాడు, శఠ అనే వాయువు చేత మారనివాడు, ఇన్ని అర్థాలున్నాయి మారన్ అనేటువంటి పదానికి. మామరయ్యై, వేదాలన్నీ కూడా వినవాదు వనరంద విరగనై, అది ఆయన నేర్చుకోక్కర్లేదు, పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహంతోటే మయర్వర మదినలం అరుళినన్ అన్నట్లుగా పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహంతోటే దాన్ని అంతటినీ పొంది వెంబెనయ్యై తొలైత సినం వారణత్తై, ఈ కర్మాలన్నిటినీ కూడా టప చెరుకు గడలను విరిచినటువంటి ఏనుగు లాంటి వారండి. అంటే నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క ఉచ్చ స్థితిని, మానసిక స్థితిని, ఆనందానుభవ స్థితిని, పెరుమాళ్లతో తమ ఆనందాన్ని పంచుకునే ఉత్కృష్ట స్థితిని కమ్మనాటాడ్వాని ఈ పాసరంలో మనకి చెప్పి, ఎవరెండైనా కురుగైక్కు అరసనై, కురుకాపురికి రాజులు, కురుకాపురిలో అవతరించినటువంటి మహనీయులు అని చెప్పడం. శేరందనం, ఆయన్ని నేను శరణు వేడుతున్నాను అని ముందుగా నమ్మాళ్ళవార్లకి ఒక దాసోహాన్ని సమర్పించారు కంబనాటాడ్వాన్. ఆ నమ్మాళ్ళవార్ల దయగనక ఉంటే మనకు కూడా అంతటి ఆనందానుభవ స్థితి కలుగుతుంది అని చెప్పడము అన్నమాట. ఇది చదువుకోవడం వల్ల మనకి లాభం ఏమిటి అంటే, మొట్టమొదటిదేమో కమ్మనాటాడ్వాన్ యొక్క భక్తి తెలుస్తుంది, రెండవదేమో నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క వైభవం తెలుస్తుంది, మూడవదేమో లోక జ్ఞానం. ఓహో, పడుకున్నప్పుడు ఇన్ని అవస్థలు ఉంటాయా మనస్సుకి అని ఆ అవస్థల యొక్క వైశిష్ట్యం తెలుస్తుంది. చివరిదేమో మనం పెరుమాళ్ళ యొక్క పాదాలని ఆశ్రయించడానికి నమ్మాళ్ళవార్ల అత్యద్భుతమైన దారిని చూపిన మహానుభావుడు, ఆయన పాదాలను చేరాను, నాకింక ఏ లోటు లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా చక్కగా వివరించారు. అలాంటి
నమ్మాళ్వార్ల యొక్క దివ్య ప్రబంధము తిరువాయ్మొழிలో 3వ పదిలో 10వ దశకంలో 4వ పాసురంలో మనం మధ్యలో ఉన్నాం. మనం ఎలాంటి వాళ్ళమైనా, మీరైనా నేనైనా సరే ఒక్కొక్కసారి ఆ నెంబర్లు అవి గుర్తుకు ఉండవు, ఏదో దృష్టిలో పోతూ ఉంటాం. అందువల్ల అక్కడ చిన్న కాగితం పెట్టుకును, పెన్సిల్ పెట్టుకును, ఏదైనా ఒకటి పెట్టుకొని గుర్తుగా పెట్టుకుంటే ఆ పేజీ తీయడానికి, మనం చదవడానికి కూడా అనుకూలంగా. ఇవన్నీ చాలా సహజాలండి. ఓహో చెప్పేశానా అంటాను, ఓహో చెప్పలేదా అంటాం. మరపు అనేటువంటిది చాలా సహజమైన లక్షణం మనకి, అదేమీ తప్పు కాదు. దానివల్ల మనం ఏంటంటే కొంచెం శ్రద్ధ తీసుకోవాలి అనేటువంటిది అనమాట. వాళ్ళ 4వ పాసురంలో మనం సగం వరకు చెప్పుకున్నాం. ఒకసారి పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుని వ్యాఖ్యానంలోకి వెళదాం. பருவையின்றி வாணனை காத்து ஒன்று அன்று படையொடும் வந்து எதிர்ந்த திரிபுரம் சத்ருவனும் மகனும் பெண்ணும் அங்கேயும் போர் தொலையா ஒரு சிறை புடை கடாவிய மாயனை ஆயனை பொன் சக்கரத்து அரியனை அச்சுதனை பற்றி யான் இறை ஏனும் సుడరియలనే. ఈ పది అంతా కూడా చెప్పుకున్నాం. పాసురాలు చూస్తే పెద్ద పెద్ద చక్కటి పాసురాలు, రాగం పెట్టి చదవడానికి వీలైనటువంటి పాసురాలు. ఇది నమ్మాళ్వార్లు ఆనందానుభవం పొందిన పాసురాలు. ముఖ్యంగా నాకు దుఃఖం లేదు, నాకు కష్టం లేదు, నాకు ప్రతిబంధకం లేదు, నాకు అడ్డు లేదు, నాకు బాధ లేదు. ఈ పదాలన్నీ ఎలా వస్తాయో చూడండి. ప్రతి పాసురంలో చివర நான் ஓர் குறை உயிலனே யான் வரும் முட்டிலனே யான் மனத்து பருவுயிலனே யான் இறைయేனுం ఇడయిలనే ఒన్నం తుయరిలనే. ఇలాంటివి చక్కటివి మీలో చాలా మంది మంచి ప్రయత్నం చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ పదాల మీద కూడా సాధికారికత తెచ్చుకోవడానికి ఎంత మంచి ప్రయోగాలు, ప్రయోగించిన పదం ప్రయోగించకుండా ఎంత అందమైన విషయాలు చెప్పారు అనేది నోట్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇది చాలా బాగుంటుంది. సరే, మనం వ్యాఖ్యానంలో 357వ పేజీలో ఈ పాసురంలో ఉత్తరార్థం, సెకండ్ హాఫ్ అనమాట. ஒரு சிறை புள் இத்தியாதி 357వ పేజీ. ஒரு சிறை புள் இத்தியாதி பிரதிபட்சத்தின் மேலே பொறுகிற பட்சத்தையுடைய பெரிய திருவடையை కరుతరిందు నడత్తవల్ల ఆశ్చర్యభూతనయే. ఈ స్వామి గరుడ వాహనారూఢుడై శత్రువుల మీదకు వెళుతూ ఉన్నప్పుడు గరుత్మంతుడు ఆయన యొక్క మనస్సు తెలుసుకుని ప్రతిపక్షం మేలే పొరిగిర పక్షత్తయ్యుడయ్య, ఆ ప్రతిపక్షులని తన యొక్క రెక్కలతోటి గోళ్లతోటి ఎలాగ జయించాలి అనేటువంటి పెరియ తిరువడి. స్వామి కంటే ఎక్కువ ఆదుర్దాగా శత్రువులని నాశనం చేయాలి అనుకునే వాహనము పెరియ తిరువడి అంటే గరుత్మంతుడు. ఆయన యొక్క కరుతరిందు నడత్త వల్ల ఒకళ్ళ అభిప్రాయం ఒకళ్ళు తెలుసుకున్నారండి. ఆయన ఎటువైపు వెళ్ళమంటారో తెలుసున్నవాడు డ్రైవర్ ఎలా నడపగలడో తెలుసుకున్నవాడు ఓనర్ అవుతాడు అనుకోండి. అప్పుడు వాహనం హాయిగా వెడుతుంది. ఇక్కడ స్వామి గరుడ వాహనారూఢుడై ఉన్నాడు. ఓహో ఇటువైపా అని ఆయన కాళ్ళతో తన్ని స్పృశిస్తూ ఉంటే ఆ పక్కలకు వెడుతున్నాడు. అతని మనస్సు తెలుసుకుని ఎంత బాగా నడుపుతున్నాడని ఈయన ఆనందపడుతున్నాడు. అలాంటి ఆశ్చర్యభూతనై ఇంగాశ్చర్యమావదు. ఏమండి, ఇందులో ఆశ్చర్యపడేదే ఉందండి. వానుడయ్యక కరత్తై కవిత్తు, బాణాసురుడయ్యక్క 1000 చేతులు ఛేదించి మొత్తం ఛేదించేద్దాం అనుకున్నాడు. ఉష జాలిగా చూసింది. మా నాన్నగారికి 2 చేతులైనా ఉండనివ్వండి అని. పూర్వం 2 చేతులే ఉండేవి. పరమశివుడు నాట్యం చేస్తుంటే ఆనందంతో అద్భుతంగా మృదంగం వాయించేసేటండి బాణాసురుడు. ఆహా, ఎంత బాగా వాయించావో అని మెచ్చుకొని అతనికి 1000 చేతులు ఇచ్చాట పరమశివుడు. ఆ మాటను కూడా మనకి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ, మా నాన్నగారి మామూలు చేతులైనా ఆయనకు ఉండనివా అన్నట్లు చూసింది అనుకుని 2 చేతులను మాత్రము ఉంచినటువంటి వాడు. అవనై ఇరయ్యిలి సైడు అంటే బుద్ధి చెప్పడం. జాగ్రత్తగా ఉండు, ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఉండు, నాకే కదా 1000 చేతులున్నాయని అహంకారంతో ఉండకు అని బుద్ధిని చెప్పి
నాటుకు తానై నిన్నరయ్యా నా ఆశ్చర్యం, లోకానికి నేనే ప్రభువనని చాటిన ఆశ్చర్య కథ. నిన్నంతా స్పష్టంగా చెప్పుకున్నాము. ఉష అనిరుద్ధుణ్ణి చలి ద్వారా తీసుకొని వచ్చినప్పుడు కృష్ణుడు గరుడ వాహనారూఢుడై వచ్చి బాణాసురుణ్ణి రక్షిస్తానని ఈశ్వరుడు వస్తే అతన్ని కూడా ఓడించి పరమశివుడే కృష్ణ కృష్ణ మహాబాహో అని ప్రార్థిస్తే విని ఆ బాణాసురుడి యొక్క 1000 చేతులలో 2 మాత్రం మిగిల్చిన కరంకొలయ్యాదే నెక్కిర నిలయ్యలే అవంతోత్తదు. ఇక్కడ ఉండి ఈ గొల్ల వంశంలో ఉండి ఎంత మహావీరుడో చేసే పనిని కృష్ణావతార రూపిగా చేశాడు. అది నమ్మాళ్వార్ల యొక్క ఆనందం. నువ్వు చూస్తే మాలో ఒకడిగా పుట్టావా? ఇవాళ వచ్చే 2వ పాసురంలో చూస్తే సామాన్య మానవుడిగా మాలాగా పుట్టావా, కానీ ఎన్ని అతిమానుష చేష్టలు చేసావయ్యా అంటే అక్కడ వైభవాన్ని శక్తిని కూడా తెచ్చుకొని ఇక్కడికి నువ్వు వచ్చావు కదా అని. అదే ఇవన్ వెన్నదుం తన్నై తాజవిట్ట విడ ఆయనై అవంతోత్తదు తన్ తరంగొలయ్యాదే నిற்கரு నిలయ్యిలే ఇవన్ ఎన్నదుం తన్నై తాజవిట్ట విడత్తిలే. ఆయన అక్కడి నుంచి వచ్చినా కూడా ఆ పరాత్పరత్వాన్నంతా కూడా తెచ్చుకొని ఈ రూపంలో ఈ మనుషుడిగా అవతరించిన స్వామి కదా. పొలు చక్కరత్తరియనై అనుకూలకు స్పృహణీయమాన తిరువాజియై ధరిత్. ఆయనంటే ఇష్టమైనటువంటి వాళ్ళకి ఆ చేతిలో చక్రం అద్భుతంగా ఆయుధం ఆభరణంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంతేకాదు శత్రువులకు అప్రదృశ్యనానవనై, అదే శత్రువులు అనుకోండి దరి చేరలేకపోతారు. దీనికి అందమైన ఉదాహరణ ఒకటి మనం పూర్వం చెప్పుకున్నాం. ఒక పెద్ద సింహం, పరాక్రమోపేతమైనటువంటి సింహం పడుకుని ఉంటుంది. దాని పిల్ల వచ్చి పాలు తాగుతూ ఉంటుంది. ఆ పిల్ల ఎడల ఎంతో ప్రేమగా ఉంటుంది. అలాగని మనిషి ఎవరైనా దాని దగ్గరికి వెళ్ళగలడా? ఏకకాలంలో ప్రసన్నత్వం పరాక్రమత్వం చూపించిన సింహములాగా అనే అద్భుతమైన పోలిక ఒకటి చెప్పారు. అలాగే కృష్ణుడుగా వచ్చి సౌలభ్యం చూపించాడు. బాణాసురుడి యొక్క చేతులన్నీ ఖండించి తన యొక్క పరాత్పరత్వ పరాక్రమాన్ని కూడా చూపించాడు అని చెప్పడం అన్నమాట. అచ్యుతనై ఆశ్రితరై నజువ విడాదవనై, తనని పట్టుకున్న వాళ్ళని మధ్యలో విడిచిపెట్టడు. రుద్రంతనై ఆశ్రయితవాణనై కైకజ విట్టోడినానిరే. మరి పరమశివుడు తనను ఆశ్రయించిన బాణాసురుణ్ణి మధ్యలో వదిలిపెట్టేశాడు. నాయన నిన్ను నేను రక్షించలేను అని. అలా వదిలిపెట్టేవాడు కాదు. అందువల్లే స్వామికి అచ్యుతుడు, చ్యుత వదిలిపెట్టుట, అచ్యుతుడు వదిలిపెట్టని వాడు అనే పేరు వచ్చింది. సెడయ్యా నోడ వడల్వానంతడందోళ్ తుళిత తలైవనిరే ఇవను. ఎంత అందమైనటువంటి పాసురాలు తిరువైమలలోనే వస్తుంది. రుద్రుడితో కూడా తనని రక్షించడానికి వచ్చిన రుద్రుడు బాణుడు అందరూ ఓడిపోయేలాగా బాణాసురుడి యొక్క చేతులు ఖండించిన మహావీరుడు కదా అతను. తలైమై యావదు వాణనై కై మొదలరెత్తు తలై అழிయామే వైత తలైమై. ఆ బాణాసురుడి యొక్క గర్వాన్ని అణిచి అనిరుద్ధార్వానొక్కగా మార్విలే అంబేద్కయ్యాలే. ఇంకా అనిరుద్ధుణ్ణి అంటే మనవడు ప్రద్యుమ్నుడి కుమారుడు, అతన్ని రక్షించడం కోసం మార్విలే అంబేద్కయ్యాలే. యుద్ధానికి ముందు తను నిలబడేటప్పటికి వచ్చిన బాణాలు తనకి తగిలాయి, తన గుండెలకి తగిలాయి. అలాగ మనవడి కోసము గుండెలకి బాణాలు తగిలించుకున్నటువంటి ఆశ్రితర్కు తంజమ్యన్ను విశ్వసిక్కట్టెల్లై ఆశ్రితుల కోసం తాను రక్షకుడుగా నిలబడతాడు అనడంలో అనుమానం ఏ మాత్రం లేదు. పత్తియా నిరయ్యేను ఈడరిలనే ఇవనై పత్తిన ఎనకు అల్ప దుఃఖం ఎల్లై. ఇది సారాంశం. అలాంటి పరమాత్మని ఆశ్రయించిన నాకు ఇంత దుఃఖము కూడా లేదు. பேரன்யருக்கையாலே అనిరుద్ధార్వానకు 4 నాళ్ళు సిరయిల్ ఇరుక్క వేండిత్తు. ఏమోనండి, ఆ మనవడు అనిరుద్ధుడు 4 రోజులైనా బందీగా ఉన్నాడు బాణాసురుడి దగ్గర. నాకు ఆ దురదృష్టం కూడా లేదు.
నేను ఎప్పుడు స్వామి సన్నిధిలో హాయిగా అడియేన్ ఎన్ను పత్తిన ఎనక్కు ఆయన పాదాలు ఆశ్రయించినటువంటి నాకు అదువం వెండి తెల్లై ఆ బంధనము కూడా లేదు, చాలా హాయిగా ఉన్నాను, దుఃఖము లేదు. మనిషికి కావలసినది దుఃఖము లేకపోవుట. దుఃఖం లేకపోవడానికి ఏం చేయాలి? స్వామి పాదాలు ఆశ్రయించాలి. అదే నమ్మాళ్ళవార్లు తెలుగులో అయితే అండి చెప్పి 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 మొత్తుకుంటున్నారని ఒక పదం ఉందండి. అలాగే నమ్మాళ్ళవార్లు జీవులకి చెప్పి 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 పది ఏదు మల్లల్ ఇలనే ఓరు దుఃఖమిలనే అంటూ ఎన్ని మాటలు చెప్పారానండి ఈ 4వ పాసరంలో. పరుగు இன்றி வாணனை காத்துமென்று அன்று படையடும் வந்து எதிரிந்த திரிபுரம் செத்தவனும் மகனும் பெண்ணும் அங்கேயும் போர்த்தொலையா ஒரு சிறை புழை கிடாவிய மாயனை யாயனை பொன் சக்கரத்து அரியனை அச்சுதனை பத்தி யான் இறை ஏனும் இடறியலனே. 5వ பாசுரம். இடரின்றியே ஒரு நாள் ஒரு போதில் எல்லா உலகும் கழிய படர்புகழ் பார்த்தனும் வைதகனும் உடன் ஏறு தேர்கடவி சுடர் ஒளிமாய் நின்ற தன்னுடை சோதியில் வைதிகன் பிள்ளைகளை உடலுடன் கொண்டு கொடுத்து அவனை பத்தி ஒன்னும் துயர் இலனே. இடரின்னியே ஒரு நாள் ஒரு பொழுதில் எல்லா உலகும் கழிய படர் புகழ் பார்த்தனும் வைதகனும் உடன் ஏற தேர்கடவி சுடர் ஒளியாய் நின்ன தன்னுடைய சோதியில் வைதிகன் பிள்ளைகளை உடலுடன் கொண்டு கொடுத்து அவனை பத்தி ஒன்னும் துయర్ ఇలనే. దీనికి ప్రతిపదార్థాన్ని మనం ఈ 5వ పాసురానికి చూద్దాం. ఇడర్ ఇంద్రియే ఏమాత్రం శ్రమ లేకుండా. ఇడర్ ఇడర్ అయరువరమరరుగల్ పదాలన్నీ ఏకసంతాగ్రాహులైన వాళ్ళు గనక ఉంటే టకటక పట్టేసుకునేటువంటి పదాలన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. ఇడరిన్నియే శ్రమము లేకయే ஒரு நாள் ஒரு பொழுதில் ఒకనాడు ఒక ముహూర్తంలో ఎల్లా ఉలగం కழிయ లోకాలన్నీ ఆశ్చర్యపోతున్నాయి, ఏమిటి జరుగుతోంది అని. పడర్ పొగల్ పార్దనం మంచి కీర్తి కలిగినటువంటి అర్జునుడు. వ్యాఖ్యానంలో వస్తుంది ఏమిటా కీర్తి, ఏమిటా గొప్పతనము. వైదికనం ఒక వైదిక బ్రాహ్మణుడు. అర్జునుడు ఒక వైదిక బ్రాహ్మణుడు. ఉడనేరా వెంటనే ఎక్కేలాగా తెంతేర్ కడవి మంచి రథాన్ని నడిపించి, అంటే ఒక రథంలో ఒక బ్రాహ్మణోత్తముని ఒక పార్థుణ్ణి అర్జునుణ్ణి ఎక్కించుకున్నాడు కృష్ణుడు. ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? సుడరు ఒళియాయ్ నిన్న మంచి కాంతితో ఉజ్వలంగా మెరిసేటువంటి తన్నుడై సోదియల్ పరంజ్యోతి అనే చెప్పబడేటువంటి పరమపదం. వైదికన్ పిళ్ళైగళై ఉడలుడం కొండు కొడుత్తవనై ఆ లోకానికి వెళ్ళి అక్కడ ఆ బ్రాహ్మణోత్తముని యొక్క కుమారులని జాగ్రత్తగా ఉన్నవారిని ఉన్నట్లుగా ఉడలొడం, ఎలా ఏ దేహంతో మాయమయ్యారో ఆ దేహంతో తెచ్చేలాగా ఇచ్చిన కృష్ణన్ పదక్తి, కృష్ణుణ్ణి ఆశ్రయించి ఒన్నం తుయర్ ఇలన్ ఏ దుఃఖము లేనివాణ్ణి అయ్యాను. ఇక్కడ ఒక చిన్న వృత్తాంతాన్ని మనకి చెప్పారు అన్నమాట. ఏమిటంటే కృష్ణావతార వైభవం లోకంలో ఓహో వెలిగిపోతోంది వెలిగిపోతోంది వెలిగిపోతోంది. ఎవరు చూసినా కస్తూరి తిలకం లలాట ఫలకే ఇవన్నీ వినపడుతున్నాయట. ఎవరికండి? లక్ష్మీదేవికి వినపడుతున్నాయట. అబ్బా అంత అందగాడిగా ఉంటాడా కృష్ణావతారంలో. గోధూళి దూసరిత కోమల వేషం. ఆహా, ఆ మట్టి కొట్టినటువంటి ఆ గోవుల వెంట నడిచేటువంటి గోపాల బాలక శతై అనుగమ్యమానం కూడా అంతమంది పరుగులు పెట్టి వస్తుంటారా? అంత బాగుంటా. ముహురన్వయన్ ముహురు వివరుణ్వన్
మధురంగాయతి మాధవో వనంతే. ఒకసారి ఆ వేణువు మీద వేళ్లు పెట్టి ఇలా వాయిస్తూ అలా వాయిస్తూ అలా మురిసిపోతున్నాడా, అయ్యబాబోయ్ ఇన్ని గొప్ప పనులా కృష్ణావతారంలో అనుకుందిటండి లక్ష్మీదేవి. అనుకుని ఆ కృష్ణావతారంలో ఎలా ఉన్నాడో ఆ రూపాన్ని తాను ఒకసారి పరమపదంలో చూడాలనుకుంది. అంత కోరిక కలిగింది. ఈ లోకంలో అవతరించిన కృష్ణావతార మూర్తిని పరమపదంలో చూడాలి అని ఆశపడింది లక్ష్మీదేవి. ఇది ఒక చిలిపి చేష్ట అంటారు. మనకి చూడండి, లౌకికంగా ఏదో ఒక డ్రెస్ వేసుకుని చేస్తారు. అప్పుడు మనం ఆహా ఆ డ్రెస్లో ఉన్న వాళ్ళని అదే వేషంతో చూడాలండి. ఏమండి సంప్రదాయంగా కట్టు అన్ని పెట్టుకుని వెళ్ళారు, ఏదండి ఆ రూపం ఒకసారి చూడాలండి. ఇలాగా రూపాలను చూడాలనుకుంటామే, అలాగా లక్ష్మీదేవి కూడా శ్రీకృష్ణుని యొక్క దివ్య అవతార మంగళ విగ్రహ సౌందర్యాన్ని చూడాలి అనుకుంది. ఏం చేస్తే ఈ లోకానికి వస్తాడు అని ఆలోచించి ఒక బ్రాహ్మణుడికి కొడుకులు పుట్టారట. పుట్టగానే కొడుకు మాయమైపోతున్నట్ట. అంటే అమ్మ తీసుకెళ్ళిపోతుంది, తన లోకానికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ కొడుకు మళ్ళీ లోకానికి తీసుకెళ్ళిపోయింది. అలా 4 పుత్రులను తీసుకెళ్ళిపోయింది. తీసుకెళ్ళిపోయేటప్పటికి ఆయన వచ్చి కృష్ణుణ్ణి ప్రార్థించాడు, కృష్ణ కృష్ణ ఏం పాపం చేశానో తెలీదు, పుట్టిన బిడ్డలు పుట్టినట్లు మాయమవుతున్నారు. అంటే నీకెందుకు, నేను ఉంటాను కదా అని చెప్పి అర్జునుడు వెళ్ళాటండి. అర్జునుడు వెళ్ళి గాలి కూడా రావడానికి వీల్లేనంతగా బాణాలతో పందిరి వేసేసి పురిటి గది ముందు అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉన్నట్ట. పిల్లాడు పుట్టట, మాయమైపోయాట. ఎలా జరిగింది ఇదంతా అని అప్పుడు కృష్ణుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు ఇద్దరు వచ్చి, అప్పుడు అర్జునుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు ఇద్దరు వచ్చి కృష్ణుడి పాదాలని ఆశ్రయించారటండి. ఏమిటి ఇలా జరుగుతోంది, పిల్లలు మాయమైపోతున్నారు, ఏమయ్యారో తెలియట్లేదు అని. అంటే రండి నాతోటి అని చెప్పి తన రథం మీద ఎక్కించుకున్నట్టండి. రథం మీద ఎక్కించుకుని రథాన్ని నడిపేటండి. ఇప్పుడు మనం కొన్ని దేశాలకు వెళితే ఒకటి ఎక్కి ఒక బటన్ నొక్కగానే 150 కిలోమీటర్లు నెక్స్ట్ సెకండ్లో ఉంటామండి. మీకందరికీ తెలుసు అలాంటివన్నీ. మన రాకెట్ ప్రయోగాలు ఉన్నాయి. ఒక్కసారి ఆన్ చేస్తే కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు వెళ్ళిపోతుంది. వీటికే ఇంత శక్తి ఉంటే పరమాత్మ రథంలో ఎంత టెక్నాలజీ ఉండి ఉంటుందండి. అందువల్ల ఆయన సప్తావరణలు దాటిపోయాటండి. పృథివీ, అప్పు, తేజో, వాయు, ఆకాశాలు అన్ని దాటిపోయాట. ప్రకృతి దాటాట, మహాన్న దాటాట, అహంకారం దాటాట. మొత్తం 7 ఆవరణలు దాటిపోయి కార్యవైకుంఠం అనే దాని అక్కడ దాకా వెళ్ళిపోయింటండి ఆ రథం. అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రథాన్ని అక్కడ ఆపేశాటండి. అర్జున, బ్రాహ్మణోత్తమ మీ ఇద్దరు ఇక్కడే ఉండండి అని చెప్పాట. అక్కడి నుంచి ఒక ఈ కళ్ళతో చూడలేని కాంతి పుంజ లోకం వీళ్ళు చూడలేకపోతున్నారట. అందుకు మీరు ఇక్కడే ఉండండి అని తన ఆ అత్యద్భుతమైనటువంటి లోకంలో ప్రవేశించట. తన ఇంటికి తను వెళ్ళాడు కాబట్టి తనకు అదేం కష్టం అవ్వలేదు. హాయిగా పరమపదంకి వెళ్ళిపోయాడు. లోపల వెళ్ళిపోయేటప్పటికి అమ్మవారి దగ్గర 4 బుజ్జి పాపాయిలు ఉన్నారనమాట. ఏమిటి పని, ఎందుకు తీసుకొచ్చావు అని అడిగాడు. వీళ్ళని తీసుకొస్తే గానీ మరి మీరు రారు కదా, మీ అందాన్ని ఒకసారి చూడాలనిపించింది, ఆహా ఎంత బాగున్నారు అని ఆవిడ కూడా కృష్ణుణ్ణి చూసి మురిసిపోయిందిట. సరేలే మన ఇద్దరం తర్వాత మురిసిపోదాం, ముందు పిల్లల్ని ఇవ్వాలి, నేను వెళ్ళొస్తాను అని ఆ 4 పిల్లల్ని తీసుకుని మళ్ళీ ఆ కాంతి పుంజాన్ని దాటి రథంలోకి వచ్చి వైదిక బ్రాహ్మణుడికి పిల్లలని ఇచ్చేసి ఈ లోకంలోకి వచ్చినటువంటి ఒక అద్భుత వృత్తాంతాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మనకి తేలికగా వ్యాఖ్యానం అర్థమైపోతుంది అన్నమాట. ఎలాగో చూడండి. 5వ పట్టు 5వ పాసురం 5వ పట్టు 359వ పేజీ వ్యాఖ్యానం. 5వ పట్టు వైదిక పుత్ర ఆనయనత్తై అనుసంధిత్. వైదికుడు అంటే వేదము చదివిన వాడు అని అర్థం. అంటే బ్రాహ్మణోత్తముడు అని.
ఆయన యొక్క పుత్రులను తీసుకురావడాన్ని అనే కథని ఇక్కడ చెప్తూ ఇవనై పత్తిన ఎనకు వారు దుఃఖము ఇల్లై ఎంగిరార్, అలాంటి స్వామిని పట్టిన నాకు దుఃఖమే లేదు అంటున్నారు. ఇడరిండ్రియే వరు వరుత్తమం ఇంద్రియే, చూడండి పదాలు. ఇడరిల్లై శ్రమ లేదు, వరుత్తమిల్లై శ్రమ లేదు, వరునాళ్ళు ఏకాహ దీక్షయ్యాన క్రతువిలే. ఒకరోజు కొన్ని యజ్ఞాలు ఉంటాయండి, ఒకే రోజు చేస్తారు. ఇప్పుడు సుదర్శన హోమం చేసుకుంటాం, ఒకే రోజు చేస్తాం. అలా కాకుండా త్రిరాత్రం చేసే ఉంటాయి, సప్తరాత్రం చేసే ఉంటాయి, 12 రోజులు చేసే ఉంటాయి, లేదండి 1 సంవత్సర కాలం యజ్ఞాలు చేసే ఉంటాయి. ఇలా చాలా రకాలు ఉంటాయి. కృష్ణుడు ఒకరోజు చేసేటువంటి ఒక యాగంలో ఉన్నాడు. ఉదయం సంధ్యావందనాదీలు పూజా కార్యక్రమాలు అయ్యాయి. మళ్ళీ మధ్యాహ్న కార్యక్రమం మొదలవడానికి కొంత టైం ఉందన్నమాట. ఇడరింద్రియే వరు వరుత్తమింద్రియే, ఏ శ్రమ లేకుండా, వరునాళ్ ఏకాహ దీక్షయ్యాన క్రతువులే, ఒకరోజు చేసే యజ్ఞంలో వరు పోల్తిల్ ప్రాతసవనం తల ఇక్కట్టి ఉదయకాలపు కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకుని మాధ్యం దిన సవన తుక్కుమున్నే మధ్యాహ్న కార్యక్రమం మొదలు పెట్టే లోపల, అంటే ఎంత టైం ఉంటుంది చూడండి. ఉదయం అయ్యేటప్పటికే మనకి ఒక బాలభోగాలు ఇవన్నీ పెట్టుకుంటామా, 10 అయిపోతుంది. 10 to 1 గంట కార్యక్రమాలు ఉంటాయిగా. మళ్ళీ ఆ మధ్యాహ్న కార్యక్రమం మొదలయ్యే లోపు ఎల్లా ఉలగం కలియ ఆవరణ సప్తకంగళుక్కుం అవ్వరుగు పడ, ఆవరణ సప్తకానికి ఆవతల అంటే పంచభూతాలు, ప్రకృతి, మహత్తు, అహంకారం అనేటువంటి 7 ఆవరణలు. పైగా వీటి సైజు ఎలాగా, ఒకదానికంటే పృథువి కంటే ఆపస్సు 10 రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆపస్సు కంటే నీరు కంటే తేజస్సు 1000 రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇలా పెరుగుతూ 7 ఆవరణలు ఉంటాయి. అంత దూరం వెళ్ళడానికి పడర్పుగల్ పార్థనం, ఎవరెవరిని తీసుకెళ్ళాడండి? పార్థనం, కీర్తి గల పార్థుడు. ఏమిటి ఈయన కీర్తి? ఆయన గొప్పతనం కృష్ణుణ్ణి ఆశ్రయించడమే అర్జునుడు యొక్క కీర్తి. అది గొప్పతనం. ఎంత బాగా చెప్పారో చూడండి. వేరే ప్రత్యేకమైన కీర్తి కాదు. యస్య మంత్రీ చ గోప్తా చ సుహృచ్చైవ జనార్దన, ఎవరికైతే మంత్రీ చ భోక్తా చ సుహృత్య ఫ్రెండ్ గాని జనార్దనుడు, హరి త్రైలోక్యనాథస్స కిన్నుతస్య న నిర్జితం. అలాంటి అర్జునుడు సాధించలేనిది ఏముంటుందండి? సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు శ్రీకృష్ణుడుగా అవతరించినప్పుడు స్నేహం చేసిన ఆ మహానుభావుడు స్నేహితుడుగా కల అర్జునుడికి లోటేముంటుందండి? అందువల్ల పడర్పుగణ పార్తనం యస్య మంత్రీ చ గోప్తా చ సురుచైవ జనార్దన ఎంగిరిపడియే కృష్ణుడయ్యే సర్వవిధ బంధువుమాగా పత్తిన పొగజై. కృష్ణుణ్ణే సర్వవిధ బంధువుగా పట్టిన ఆశ్రయించిన అర్జునవనం, అర్జునుడు వైదికునం, ఇంకా బ్రాహ్మణోత్తముడు రెండో ఆయన ఏమిటి? కృష్ణన్ తిరువడిగడిలే నిర్వధికమాన స్నేహత్తయుడయ్య బ్రాహ్మణనం, కృష్ణుడి యొక్క పాదాలయందు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలు నమ్మిక కలిగినటువంటి బ్రాహ్మణుడు కూడనేరా తన్నోడే కూడవేరా, వారితో కలిసి, అంటే తను రథం నడుపుతున్నాడు, వారిద్దరినే రథంలో కూర్చోపెట్టుకున్నాడు. తింటేర్ కడవి దృఢమైన రథాన్ని నడిపి இவர்களை தேரிலே எத்துக்கொண்டு కార్యాకారం కులయ్యామే మూల కారణమాన ప్రకృతి పర్యంతమాగతే தேருக்கு திண்மையை கொடுத்த நடத்தி పిండావస్థయిலும் ఘటమనవర్తి కుమా పోలే. 2 లైన్లు అండి ఇవి, 2 లైన్లు. 2 లైన్లలో సృష్టి కార్య వైశిష్ట్యాన్ని అంతటనే చెప్పారు. సృష్టిలో కారణావస్థ కార్యావస్థ అని 2 ఉంటాయి. కారణావస్థ అంటే మట్టి అనుకోండి, కార్యావస్థ అంటే అది కుండగా మారడం అనుకోండి. కారణావస్థ కార్యావస్థ, మట్టి కుండగా మారుట. ఈ ప్రకృతి అంతా కూడా కారణావస్థగా తీసుకుంటే అందులో జరిగే సృష్టి అంతా కూడా కార్యావస్థగా ఉంటుంది.
అది మారితేనే ఇది వస్తుంది. మట్టి మారితేనే కుండ అవుతుంది. మట్టే కుండ, కానీ మార్పు చెందితేనే కుండ అవుతుంది. మనం గుర్తు పెట్టుకోవలసినది అది. ఈ మూల ప్రకృతిలో ఉన్న మనిషి ఇక్కడ ఉన్న రథాన్ని నడిపి ఈ మూల ప్రకృతికి కారణమైనటువంటి స్థలానికి వెళ్ళడం అనేది సాధ్యమా? మార్పు చెందకుండా ఒక దానిని సాధించడం సాధ్యమా? కారణావస్థ నుండి కార్యావస్థగా మారేది మార్పు లేకుండా జరుగుతుందా? అంటే ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేశాడు? ఈ పంచభౌతిక శరీరంతో ఈ లోకంలో ఈ మనుషులు పుట్టిన చోట తాను కూడా పుట్టి అప్రాకృతమైనటువంటి లోకాలకి దాన్ని తీసుకువెళ్ళగలిగాడు. ఇంత సృష్టి రహస్యాన్ని, చాలా అద్భుతమైనటువంటి దాన్ని రెండూ కలవడం, ఈ లీలా విభూతి నిత్య విభూతి కలవడం అనేటువంటిది అసాధ్యం, సాధ్యమయ్యే విషయం కాదు. ప్రకృతిని దాటి పరమపదం చేరడం, ఆ పంచభూతాలు దాటడం, ప్రకృతి దాటడం, మహాన్ దాటడం, అహంకారం దాటడం, అంటే సప్త ఆవరణలన్నీ కూడా దాటుకుంటూ వెళ్ళడం, పరమపదం చేరడం అనేది అద్వితీయమైనటువంటి కార్యం. ఆ పని చేశాడు. అంటే అఘటిత ఘటన సామర్థ్యం. ఇది అసలు జరిగేది కాదు. ప్రకృతిలో ప్రకృతి పనులు జరుగుతాయి, ఆ పైన పై పనులు ఆ పరమపదంలో జరుగుతాయి. ప్రకృతి నుండి పరమపదంకి లింకు వేయడం, నిచ్చెన వేయడం అనేది సాధ్యమైన విషయం కాదు. అలా రథాన్ని నడిపి తీసుకువెళ్ళాడు అన్నదాన్ని ఈ వ్యాఖ్యానంలో చూడరొళియాయి నిండ్ర. ఎలాంటి తేజస్సులోకి వెళ్ళాడండి తను? నిరవధిక తేజో రూపమై. అసలు ఆ వెలుగుని చూడలేంటండి మనం. అందువల్లే వాళ్ళిద్దరిని అక్కడే నిలబెట్టేశాడు. మీరు లోపలికి రాలేరు, ఇక్కడే ఉండండి, తట్టుకోలేరు. ఏకరూపమాయ నిండ్ర తన్నుడై చోదిల్ తనక్క సాధారణమాన దేశం. ఆయనలా వెళ్ళాడండి, అదే ఆయనకు సొంతమైన దేశం. ఆయన ఇంట్లో ఆయన తిరగలిగిన వాడుగా హాయిగా వెళ్ళిపోయాడు. ఆ తేజస్సుని తట్టుకునే తేజోమూర్తి ఆయన. ఆయన నుండి ఆ తేజస్సు అంతా అక్కడ అంతా విరాజమానమై ఉంది. కాబట్టి తనక్క సాధారణ దేశం ఆన దేశం తన్నుడయ్య కాంతి వెళ్ళమిట్టా పోలే ఇరుక్కై. కాంతి ప్రవాహం వచ్చేస్తుందా అని. ఇప్పుడు అగ్నిహోత్రం నిప్పు ఉందనుకోండి, అగ్ని పర్వతాలు ఉన్నాయనుకోండి, లావా అలా ప్రవాహంగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అలా విష్ణులోకంలోంచి కాంతి ప్రవాహం వచ్చేస్తుంది. ఆ ప్రవాహంలోకి ఈ ప్రవాహమూర్తి వెళ్ళాటండి లోపల. అసలు ఊహించుకుంటేనే ఎంతలా ఉందో చూడండి. దాన్ని వీళ్ళిద్దరూ చూడలేరని ఇక్కడే ఈ సప్తావరణలు దాటిన చోటే ఉంచాడు అన్నమాట. అందువల్ల అత్యర్థానల దీర్థం తస్థానం విష్ణోర్ మహాత్మన ఎంగిరపడియే. ఎంత కాంతివంతమైనటువంటిదండి ఆ పరమపదము అనేటువంటిది. అత్యర్కానలం, అత్యర్కానలం తత్స్థానం విష్ణువర్ మహాత్మన స్వయైవ ప్రభయా రాజం దుష్ప్రేక్షం దేవదానవై. దేవదానవులు కూడా చూడలేనటువంటి కాంతి కలిగినటువంటి లోకము అది. ఆయిరకోడి అగ్నాదిత్యர்களுடைய தேஜஸையோட வைத்தொரு தேசமாக வகுத்தா போலே இருக்கையாலே 1000 కోటి అగ్నాదిత్యర్, 1000 కోట్ల కాంతి దేవతలు ఒక చోట ఉంటే అలా ఉంటుంది. అసలు అభూతోపమ అంటాం, మనకి తెలియదు ఇది. ఒక సూర్యుడినే చూడలేకపోతున్నాం, 1,000,000 సూర్యుడిని మనం చూడగలమా? అలాంటిది ఇక్కడ 1000 కోటి అంటే 1,000 కోటి ఆదిత్య స్వరూపాలు, అగ్ని స్వరూపాలు, కాంతి స్వరూపాలు ప్రకాశించే స్థానం అంటండి. అసలు మన ఊహకు కూడా అందనటువంటిది. అలాంటి దేశంలోకి ఇవరుగళకు కన్గొంగు పార్కవన్నాదు. వీళ్ళు ఈ మానుషమైన నేత్రాలతోటి చూడలేరు. ఆగయ్యాలే అందువల్ల తమ సడవిలే ఇవర్గళై నిరెత్తు.
ఆ మూల ప్రకృతి మీరు చూడలేరు, ఇక్కడే ఉండండని పెంచీకటికి ఇవ్వలా. మనదంతా చీకటి దేశం, అదంతా కాంతి దేశం. ఇక్కడే ఉంచాడు వీళ్ళని. తన్నెలమాగయ్యాలే, తన స్థానం కాబట్టి తానైపోయి కుక్కాన్ ఈజీగా వెళ్ళిపోయాడు. ఆ కాంతిలో కాంతి కలిసిపోయేది, అలా వెళ్ళిపోయాడంటే ఎలా వెళ్ళాడండి? జలత్తిలే మత్స్యము ఉలావుమా పోలే, నీళ్ళల్లో చేప హాయిగా రయ్యమని ఎలా వెళ్ళిపోతుంది, అలా తన దేశంలోకి రయ్యమంటూ వెళ్ళిపోయాడు. దేశికరే పుగ వెండం నెలమిరే. దేశికర్ అంటే ఆచార్యుడు. ఆచార్యుడు అంటే ఇక్కడ గీతాచార్యుడు. లోకానికి భగవద్గీతను అందించినటువంటి గీతాచార్యుడు తన లోకంలో ప్రవేశించాడు. వైదికన్ పిళ్ళైగళై బ్రాహ్మణర్ పుత్రైగళై. ఎందుకోసం వెళ్ళాడండి? బ్రాహ్మణుల యొక్క కొడుకుల కోసము. ఎక్కడున్నారని తెలిసిందండి? ఇది లక్ష్మీదేవి చేష్ట అని తెలిసిపోయింది. ఆయనకు అన్నీ తెలిసిపోతాయండి. పశ్యతి అచక్షు శృణోతి అకర్ణ అంటుంది వేదం. ఇక్కడికెళ్ళు ఇలా ఎదురుకుండా ఉంటే చూడడమే కాదు, మొత్తం భూ పాదం యశనాభి వీదసరంలా చంద్ర సూర్యౌచనత్రే కర్ణావాసా శిరోద్యవు ముఖమపి దహనో యశ వాస్తేయమద్దు. అంత శక్తిమంతుడు, ఎక్కడున్నా ఏది జరిగినా తెలుసుకోగలడు. ఓహో, నన్ను రప్పించడం కోసం అమ్మగారు చేసిన పనా ఇది అని ఒక నవ్వు నవ్వుకున్నట్టండి. కూడలడు మిత్యాది కొండపోయగర పోత్తైపడియల్ ఒన్రం పొరయ్యాద పడిపడుకొండు వందు. తీసుకు వెళ్ళేటప్పుడు ఆ పిల్లలు ఎలా ఉన్నారో అదే వయస్సులో, ఎందుకంటే అక్కడ కాలం లేదు, వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిపోరు. ఇక్కడైతే కాలం పెరగడం మరణం ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నట్లే ఉంటారు, ఎప్పుడూ 30 ఏళ్ల వాళ్ళలాగే ఉంటారు. అందువల్ల తీసుకు వెళ్ళిన పిల్లలు నలుగురు ఎలా ఉన్నారో అలా తీసుకొచ్చేటండి. మొత్తం తీసుకొని వచ్చే కొడుతానా ఎత్ కాలకృత పరిణామం ఇల్లా ఆదదే సమాగయ్యాలే. కాలం వల్ల మార్పు రావడం అనేది లేని దేశం అది. ఎలా ఎంత వయసులో ఉన్నవాళ్ళు అంత వయస్సులోనే ఉన్నారు. రోజుల పిల్లలండి, ఒకసారి 2 రోజులు, ఒకసారి 1 రోజు, ఒకసారి 3 రోజులు, ఒకసారి అప్పుడే పుట్టిన వాడు నలుగురు అన్నమాట. కూడలడు మిత్యాది ఎలా ఉన్నారట వాళ్ళు? పూసిన మంజళం, పుట్టగానే పసుపు రాస్తారండి పూర్వకాలం, ఇప్పుడు కాదు. ఇప్పుడు పిల్లలు, ఇప్పుడు ఆహారాలు, ఇప్పుడు మన చేతిలో ఏమీ లేదు. వాళ్ళు ఏం చేస్తే అది వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు తెచ్చుకోవడం. పుట్టగానే నాలుక మీద ముందు పసుపు పెట్టి ఇలా 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 రుద్దేవారు. ఆ లోపల అడ్డుపడినటువంటివన్నీ తీసేయడం కోసమని. పూసిన మంజళం ఊడెత్తన పట్టం, ఆహా రెడీగా పెట్టుకున్నారు. చూడండి, పిల్లలు పుడతారంటే అన్ని అల్లుకుంటూ కూర్చుంటారు కదండి, అలా రెడీగా పెట్టుకున్న పట్టు వస్త్రం కట్టారండి. ఇట్ట శవడి పూనూలం, అద్భుతమైన మొలనూలు పెట్టారటండి. ఇట్ట కాదు పణిగలు మాన, కాదు పణిగల్, చెవులకి రింగులు తగిలించారటండి. ఒప్పనైల్ ఒండ్రం కురయ్యాదపడి, వాటిల్లో ఒక్కటి కూడా పోకుండా కొండు వంద కొడుతవనై ఎండ్రుమాం, తీసుకెళ్లిన వాళ్ళను తీసుకెళ్ళినట్టు తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు. ఇంకా మనకు అనుమానం వస్తుంది, ఏమండి పిరక్క పిరక్క కొండు పోనారుగళాగిల్ ఇప్పోదివై ఎలా ఉండో ఎన్ను బట్టరై కెక్క. ఏమండి, పుట్టిన వాళ్ళు పుట్టినట్టు మాయమయ్యారంటున్నారు కదా, ఈ మొల నువ్వులు ఎక్కడ పెట్టారు, ఈ గొలుసు ఎక్కడ వేశారు, ఈ చెవలకి నగలు ఎక్కడ పెట్టారు అని పెద్ద ధర్మ సందేహాలు. ఇవి మనకి మామూలు సందేహాలు కాదు, ధర్మ సందేహాలు అన్నమాట. ఇవన్నీ ఎలా వచ్చాయి అని భర్తను అడిగేటప్పటికి ఋషిపుత్రర్గళాగయ్యాలే, పేజీ తిప్పాలి. ఋషిపుత్రర్గళాగయ్యాలే, ఋషిపుత్రులు ఆ పుట్టినటువంటి పిల్లల్ని, సాందీపని మహర్షి అండి ఆయన గురువు, ఆయన మీకేం కావాలి అంటే నా పుత్రులను తీసుకురమ్మన్నాడు. అది ఒకసారి పుట్టిన బిడ్డలని తండ్రి అలా చూడగానే టకటక అలంకార భూయిష్ఠులు అయిపోయేవారు. ఆ చూపుతో తపశక్తితో ఒంటి నిండా అలంకారాలు వచ్చేసేయటం. అలా అలంకరింపబడిన పిల్లల్ని తీసుకెళ్లారు అని. పిరక్కర పోదే అవనోత్తోడే పిరప్పర్ కాణం ఎన్నరులెచ్చేదారు. ఋషి పుత్రులు కాబట్టి ఋషి చూసిన వెంటనే
సర్వాభరణ భూషితులయ్యారు అని చెప్పారు. பத்தி இத்தியாதி సముద్రத்தில் నీరై సహ్యத்திலே ఏత్వం అవదివే వరుత్తముళ్ళదు. సముద్రంలో నీరు కొండెక్కించడం చాలా కష్టం అండి. కానీ సహ్యത്തിൽ నీరై సముద్రத்திலே கொண்டு வரமன்று வருத்தమిల్లయ్యే, కొండ మీద ఉన్న నీరుని కిందకి తేవడం కష్టం కాదు. ఇక్కడ ఈ వాక్యం ఎందుకు ఇచ్చారా అని ఎంతో చర్చ చేశారండి. కింద నీరు పైకెక్కించలేం గాని పై నీరు కిందకి తీసుకురాగలం అనే ఒక వాక్యం ఇచ్చారండి. ఇది ఎందుకు ఇచ్చారు అని అంటే, జీవాత్మని పరమపదం తీసుకెళ్ళడమైనా తేలిక గాని పరమపదంలో ఉన్న వారిని ఈ లోకంలోకి తీసుకురాలేమో. అదై ఉంటుందా ఒకటి. అసలు పరమపదంకి వెళ్తే వాళ్ళు వెనక్కి రారు కదండి, మరి ఎలా తీసుకొచ్చారు? ఇది పెద్ద ప్రశ్న అనమాట. మనం వేసుకునే ప్రశ్నలన్నీ ఆయనే వేసేసుకుని, ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి పని అయితే పరమాత్మకి ఇష్టమైన పడియే అంగుప్పుకారే ఇంగేమిట్టయ్యాగిరదు అవెన్ తిరువుళ్ళతోడు సేరాదు. ఇది ముఖ్యమైన పదం. ఆయన తలచుకుంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళగలడు. ఉన్నవాళ్ళ ఉన్నట్టుగా పరంపదం చూపించవయ్యా అన్నా చూపిస్తాడు ఆయన. అంతేకాదు, ఇంగుళ్ళారై అంగే కొండ పోగయ్యాయిత్ అవన్ తిరువళ్ళத்தில் పొరుందవదు. ఇక్కడ వాళ్ళకి పరమపదం చూపించాలి అనుకుంటే చూపించగలడు. అయినా మాకొక్క సందేహం వస్తుందండి. అక్కడికి వెళ్ళాక నస పునరావర్తతే అని కదండి వేదం చెప్తోంది. మరి వెళ్ళిన అబ్బాయిలు ఎలా కిందకి వచ్చారు అంటే, ఒక వ్యాఖ్యానంలో చెప్తారండి, శాంతానిక లోకాలు అని చెప్పి వైకుంఠానికి కొంచెం కింద కొన్ని లోకాలు ఉంటాయిటండి. శాంతానిక లోకం అంటారు వాటిని. దాన్ని కార్య వైకుంఠం అంటారు. కారణ వైకుంఠం అంటే మెయిన్ పరంపదం. కార్య వైకుంఠం అంటే ఆ పరమపదం నుంచి వచ్చిన శాంతానిక లోకం అన్నమాట. ఆ లోకంలో అక్కడ పెట్టుకుని కూర్చుంది అమ్మవారు. కాబట్టి అసలు వైకుంఠం కాదు, అమ్మవారు కార్య వైకుంఠంలో ఉంది. అక్కడికి వెళ్ళారీనా పుత్రార్ధయాన వళవన్రియే స్వరూపానురూపమాగావన్ తిరువళ్ళత్తుకు పొరిందిన శైలై ఆశయపట్ట ఎనక్కువరు దుఃఖముండో ఎంగిరార్. ఈ వెళ్ళినటువంటి వైదికుడు పుత్రార్థి, కొడుకులు కావాలనుకుని వెళ్ళాడు గాని మోక్షం కావాలని కూడా వెళ్ళల. మోక్షం కావాలనుకోలేదు కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడ ఉండవయ్యా అన్నాడు. ఆయనకు మోక్షం ఇవ్వాల. అది చాలా హాయిగా ఉంది సమాధానం. కావాలనుకునే వాడికి ఇస్తాను గాని నా పిల్లల్ని నాకిచ్చేయని అడగడానికి నాతో వచ్చావు కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడే ఉండు, నీ పిల్లల్ని నేను తీసుకొచ్చి ఇస్తాను. మరి ఏమండి, ఆ కార్యవైకుంఠం దాకా పిల్లలు వెళ్ళారు కదా, కర్మ సంబంధం మత్తుపోగామయ్యాలే ఆయత్తివర్గలకు మేళవేండిత్తు. ఈ వెళ్ళిన వాళ్ళకి కర్మ సంబంధం తీరలేదు, అందువల్లే కారణ వైకుంఠం దాకా వెళ్ళలేదు, కార్య వైకుంఠం దాకానే వెళ్ళి కర్మ సంబంధం మత్తార్గు పోక కడవ దేశத்திலே ఇవర్గల్ పోనపడి ఎన్మిన్నై ఎన్నిల్. ఇంకా కర్మ పోలేదు కాబట్టి కర్మానుభవం పొందడానికి పూర్తిగా గమ్యం చేరకుండానే వెనక్కి వచ్చేస్తారు. ఇలా వచ్చే ఉంటాయండి. మనకి లౌకికంగా కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పుకుంటామండి. ముక్కోటి ఏకాదశికి వైకుంఠనాథుడైన శ్రీరంగనాథుడిని చూడాలి అని పెడతారండి. అద్భుతమైన టికెట్లు తీసుకుంటారండి. ఓ చంటాన్ని తీసుకుని కూడా పెడతారండి. ఆ కోవిల దాకా వెళ్ళేటప్పటికి వీడు గొళ్ళుమని ఏదో కావాలంటాడు, ఏదో చేస్తాడు. వాడిని తీసుకుని వెనక్కి వచ్చేసిన వాళ్ళు బోళ్ళు మంది తెలుసండి. అలాగే బదరీ దాకా వెళ్ళి బదరీలో అడుగు పెట్టి పెరుమాళ్లను సేవించుకోకుండా వచ్చేసిన వాళ్ళు బోళ్ళు మంది మనకు తెలుసు. ఎందువల్లంటే ఈలోపు ఏదో ఉపద్రవం వచ్చేస్తుంది, బతికి బాగుంటే మళ్ళీ వచ్చి సేవించుకుంటామని. ఎక్కడ బదరీకి వెళ్ళిపోయి బదరీలో రూముకి వచ్చి అక్కడి నుంచి వెనక్కి వచ్చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారండి పెరుమాళ్ళను సేవించుకోకుండా. అంతకంటే పరమపదాన్ని గురించి ఇంకా చెప్పాలా? వేరే కర్మానుభవం గనక తీరకపోతే దాని దాకా వెళ్ళినా మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాము. వైదిక పుత్రులకి కర్మానుభవం తీరలేదు కాబట్టి వాళ్ళు వెనక్కి వచ్చారు.
వైదికుడికేమో ఇంకా వెళ్ళాలనే కోరికే రాలేదు. అందువల్ల ఆయన దరిదాపులకి కూడా వెళ్ళలేక పోయాడు. నా చీమారు నా ఎచ్చుమార్ తంగళ్ స్వాతంత్రం కాట్టుగైక్కాగా. ఒక చిలిపి ఆలోచనట. కృష్ణుడు ఎలా ఉన్నాడు భూలోకంలో, అందరూ ఓ తెగ పొగడేస్తున్నారు మా ఆయన్ని, ఒక్కసారి నేను చూడాలి అనే చిలిపి ఆలోచన రావడం వల్ల ఎవరిగళ అంగే అజయిప్పిత్తారుగళ ఎత్తు. అందువల్ల ఆవిడ ఆ పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళ కోసం ఆయన తప్పకుండా వస్తాడు అని చేసినటువంటి కథ ఇది. అంగనండ్రికే. అలా ఇంకోటి కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఎన్నెన్న నిర్మయ్యని రామయ్యన్ను తొడంగి. ఎన్ని జన్మలయ్యా ఇలా ఎత్తుతూనే ఉన్నామని స్వామి మనకి చెప్పినట్లుగా నమ్మాళ్ళవార్లు మంగవట్టు ఎన్నో మడిపిడెత్తు కూప్పిడంబడి సంసారத்தில் విరక్తి పిరందం. నశించేలా చేసే జన్మ, ఈ విషయానురక్తి పోయేలాంటి జన్మ కావాలి. సంసారத்தில் విరక్తి పిరందం, సంసారంలో విరక్తి కలగాలి. ఆ విరక్తి కలిగి పెరుమాళ్ళ యందు ఎంత ప్రేమ కలగాలి. కాదల్ కడలిన్ మిగ పెరెత్తాలి ఎండ్రం. నా ప్రేమ సముద్రం కంటే చాలా గొప్పది అంటారు నమ్మాళ్ళవారు. తర్వాత పాసుర ఖండాలన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. మణిని జాలం ఏ కడలు నీళ్లు విషంబం కజియ పెరిత్తాలి ఎండ్రం. నా ఆర్తి అన్నిటినీ పంచభూతాలని దాటి సత్తావరణం దాటి అన్నిటినీ దాటినంత విశాలమైనది. అంత పెద్ద ఆర్తి కలవాడిని నేను ఎన్నం అదనిల్ పెరియ ఎన్నవాన్. మనకి 10వ పదిలో 10వ తిరువామిడిలో అంతకంటే గొప్ప ఆర్తి కలిగిన నేను అన్నట్లుగా இப்படி பகவத் விஷயத்திலே கண்ணல் வத்த பக்தி விளைந்து போக ஆசைப்படுகிற எனக்கு ஒரு దుఃఖమిల్లై ఎంగిరారు. ఇలాగ భగవద్ విషయంలో ఈడుపడినటువంటి నాకు దుఃఖము లేసము కూడా లేదు. అంటే శ్రీకృష్ణుడు పాదాలు పట్టిన నాకు దుఃఖము లేదు. ఎలాంటి శ్రీకృష్ణుడు? వైదికుల పుత్రులని తీసుకుని వచ్చినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు. ఎలాంటి వైదికుడు? కృష్ణుడు అంటే ప్రేమ ఉన్న వైదికుడు. ఎలాంటి అర్జునుడు? కృష్ణుడే అతని కీర్తికి మూలకారకుడు అని తలచిన అర్జునుడు. వాళ్ళిద్దరిని ఈ ప్రాకృత లోకం నుంచి అప్రాకృత లోకంలో అక్కడ కార్యకారణ అనేటువంటి వైకుంఠ లోకాలున్న చోట, మూల వైకుంఠం దాకా కాకుండా కార్యలోకాల వరకు విరజా నది తీరం వరకు రథాన్ని తీసుకువెళ్ళి అక్కడ ఆపి అక్కడి నుంచి తన స్వతంత్ర లోకంలో ప్రవేశించి ఆవిడ కోరికను తీర్చి ఆ పిల్లల్ని తీసుకుని వచ్చి యథావిధిగా మళ్ళీ అందించినటువంటి అఘటిత ఘటన సమర్థుని యొక్క పాదాలు పట్టుకున్న నాకు దుఃఖము లేదు. ఎందుకండి ఈ వృత్తాంతాన్ని ఇక్కడ చెప్పడం? ఆయన ఏదైనా చేయగలడు. లీలా విభూతి నిత్యాభిభూతులని కూడా కలిపివేయగలడు. అలాంటి ఆయన నా కోరిక తీర్చకుండా ఉంటాడా? కాబట్టి నేను ఆయన పాదాలు పట్టుకున్నాను కాబట్టి నాకు దుఃఖము లేదు. ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క విషయాన్ని చెప్తూ అలాంటి శ్రీమన్నారాయణని ఆశ్రయించిన నాకు దుఃఖము లేదు అని చెప్పడం అనేటువంటిది ఈ పాసురంలో చాలా విశేషమైనటువంటి వృత్తాంతము. 5 இடரின்னியே ஒரு நாள் ஒரு பொழுதில் எல்லா உலகும் கழிய படர்புகள் பார்த்தனும் வைதிகனும் உடன் ஏறத்தின் தேர்கடவி சுடர் ஒளியாய் நின்ன தன்னுடை சோதியில் வைதிகன் பிள்ளைகளை உடலுடன் கொண்டு கொடுத்து அவனை பத்தி ஒன்றும் துயரிலனே. 6వ பாசுரம். துயரில் சுடரளி தன்னுடை சோதி நின்ன வண்ணம் நிற்கவே துயரில் மலையும் மனிதர் பிறவையில் தோன்றே கண் காணவன்று துயரங்கள் செய்து தன் தெய்வ நிலை உலகில் புக உயிக்கும் அம்மான் துயரமில் சீர்கண்ணன் மாயன் புகழுற்றாயான் ஒரு துன்பம் இலேனே. துயரில் சுடரடி தன்னுடை சோதி நின்ன வண்ணம் நிற்கவே துயரில் மலையும் மனிதர் பெருவையில் தோன்றி கண் காண வந்து துயரங்கள் செய்துதன்
தெய்வநிலை உலகில் புக உயிக்கும் அம்மான் துயரமில் சீர்கண்ணன் மாயன் புகழுற்ற யான் ஓரு துன்பம் ఇలేనే. 6వ పాసురం యొక్క ప్రతిపదార్థం. తుయరిల్ సుడరొళి దోషములేని తేజస్సు తన్నుడై యశోది ఆయన యొక్క దివ్య విగ్రహము నిన్న వన్నం నెర్క ఉన్నది ఉన్నట్లుగా, అంటే పరమపదంలో ఏ దోషం లేకుండా శుద్ధ సత్వ స్వరూపమైనటువంటి తేజో రూపముందో ఆ రూపముతో యాక్సిటీస్ గా ఈ లోకంలోకి వచ్చిన స్వామి అని చెప్పడం. తుయరిల్ మలియం దుఃఖాన్ని, దుఃఖము లేని దేశం నుంచి దుఃఖమే నిండుగా గల దేశంలోకి వచ్చాడు. ఏం అవసరం అండి ఆయన? కష్టాలు లేని ఆయన కష్టాల కడలిలో అడుగు పెట్టాడు. ఎవరి కోసం? మన కోసం. తుయరిల్ మలియం మనిసర్, దుఃఖాలే నిండుగా ఉన్న మనుషుల యొక్క పిరవియల్ కణ్ కాన్ వందు తోన్రి, ఈ మానుష జన్మంలో కళ్ళ ముందు కనపడేలా వచ్చి అవతరించి. ఇది మెయిన్ పాయింట్. ఆనందమయమైనటువంటి లోకం నుంచి దుఃఖమయమైనటువంటి లోకంలోకి కళ్ళకి కనిపించని పరదైవం ఈ మాంస చక్షువులకి కనపడేలాగా వచ్చి తుయరంగల్ సేదు, మన శత్రువులని బాధ పెట్టి తన్ దైవ నిలై ఉలగిల్ పుగ ఉయిక్కం, తన ఈశ్వరత్వాన్ని పరత్పరత్వాన్ని లోకములో ప్రకాశింపచేయుచున్న అమ్మాన్ స్వామి. ఈ పాసురంలో ముఖ్యార్థం ఇది. దోషం లేని లోకం నుంచి దోషమైన లోకంలోకి వచ్చాడు. దుఃఖం లేని లోకంలోంచి దుఃఖం ఉన్న లోకంలోకి వచ్చాడు. మనము చూడలేని అప్రాకృత లోకంలో నుంచి మన కంటికి కనపడే ప్రాకృత లోకంలోకి వచ్చిన మాయన్, ఆశ్చర్యభూతుడు కண்ணన్ కృష్ణుడు. పుగழ்తూ ఆయన యొక్క గుణాలని నేను అనుభవించాను. ఓర్తుంబం విలన్, ఇంక నాకు దుఃఖము అనేటువంటిది ఏ మాత్రము లేదు. ఇదండి అఘటిత ఘటన సామర్థ్యము అనేటువంటిది. అంటే ఏకమూర్తి అక్కడ ఉండేటువంటి వాడు ఆ శక్తులను తగ్గించుకొనకుండా ఆ దివ్య రూపముతో ఈ మానవుల కంటికి కనపడేలా ఈ లోకంలోకి వచ్చి కనపడిన స్వామి పాదాలు నేను పట్టుకున్నాను. కాబట్టి ఈయనకి అక్కడ స్వామికి ఈయనకి అసాధ్యమైన పని లేదు. కాబట్టి నేను కాళ్ళు పట్టుకుంటే ఆయన నన్ను అక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోతాడు. కాబట్టి ఆయన్ని నేను ఆశ్రయించాను. సామాన్యుడిని పట్టుకోలేదండి. బాబాయ్ నేను తీసుకెళ్ళలేనురా అని అక్కడే పడేసి వెళ్ళిపోతాను. అలాంటి వాడు కాదు స్వామి అని చెప్పడము అన్నమాట. 6వ పాటు మొదలుపెట్టి వదిలేదు. తన్నుడయ్య ప్రాకృత విగ్రహத்தை ఇతర சஜாத்தியமாக்கி சம்சாரிகள் கண்ணுக்கு விஷயமான ஆக்கின கிருஷ்ண குணங்களை அனுபவிக்கப்பெத்த எனக்கு ஒரு దుఃఖ గంధమిல்லை என்கிறார். ఒక్క వాక్యం అండి, 10 వాక్యాల సమాహారం. తన్నుడయ్య ప్రాకృత విగ్రహத்தை, తాను ఎలాంటి వాడు? ప్రకృతికి సంబంధించిన వాడు కాదు, అంటే మనలాంటి దోషాలు ఉన్నవాడు కాదు. అప్రాకృత, ప్రకృతిలో లేని కళ్యాణ గుణములు కలిగిన అనడానికి అప్రాకృతము అంటాం. ఇతర సజాతీయమాకి, అలాంటి వాడు మనలో సజాతీయుడయ్యాడు. అంటే మనలాగా మానవ రూపం దాల్చాడండి. అవసరం లేనివాడు ఈ లోకంలోకి వచ్చి మానవ రూపాన్ని దాల్చాడు. సంసారిகள் కళ్ళకు విషయమాకిన కృష్ణ గుణంగళై, ఈ మాంస చక్షువులకి కనపడే రూపంలో వచ్చాడు. నా అర్జునుడు ఏమన్నాడు? విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తే నేను ఈ రూపంతో ఈ కళ్ళతో నీ రూపాన్ని దర్శించలేను, అంటే దివ్యం దదామి తే చక్షుః, చూసే నేత్రాన్ని నేకిస్తాను అన్నాడు. అక్కడ విశ్వరూప సందర్శనం చేయించాడు. అంత కృపా కటాక్షాన్ని
ఈ కంటికి కనపడేలాగా ఒక కృష్ణుడుగా వచ్చి అవతరించి అనుభవిక్క పెద్ద ఎనకు అనుభవింపచేసిన అదృష్టవంతుడనైన నాకు వరు దుఃఖగంధం ఇల్లయ్యంగిరార్. కొంచెము కూడా దుఃఖము అనేటువంటిది లేనే లేదు. కృష్ణుణ్ణి ఆశ్రయించిన తర్వాత దుఃఖం ఉండదండి. కృష్ణనామం చెప్పిన తర్వాత రోగం ఉండదండి. నిరామయం కృష్ణ రసాయనం పిబా. కృష్ణావతారం అంత విలక్షణమైనటువంటి అవతారం. ఆయన నమ్ముకుంటే ఆయనే మనకి ఒక దారి చూపిస్తాడు. అది లౌకిక విషయాల సమస్యలు కావచ్చు, జన్మాంతరమైన మోక్ష విషయం కావచ్చు. కాబట్టి కృష్ణుని పట్టిన వాడికి దుఃఖము, గంధము అంటే ఇక్కడ వాసన అని కాదండి. గంధము అంటే ఇంత కూడా లేదు. దుఃఖ గంధము, ఇంత దుఃఖము కూడా కొంచెం కూడా లేదు అనడానికి గంధ అనే పదాన్ని వాడతారండి. తుయరు చుడరడి తన్నుడైచోది నిన్న వண்ணం నెక్కవే తురేల్ మలియం మనిసర్ பிறவியில் தோன்றி கண் காண வந்து துயரங்கள் செய்து தந்தைவ நிலை உலகில் புக வைக்கும் அம்மான் துயரமில் சேர் கண்ணன் மாயன் புகழ் துற்ற யான் ஒரு துன்பம் இலேனே. దేవేశం కోలనాదన్నతీతమనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరోయోగి భట్టార కౌచ గోవిందం పూరనాదేన చ సహకురు కేసేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదుర్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాథం திருவருண்மால் சேனை முதலீசடு கோபநாதமும் சீரிய பண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் புன்மாலாதரன் முருகை பிறார் கம்பாமிதராசர் கோவிந்தர் பூரீசர் பட்டர் வேதாந்தமன் திருகண்டர் கம்புடையனும் பிள்ளை இவரெடுத்த கேயந்த மாதவர் கற்பனாபரிவரர் திருவடி ஒன்றே தேவ பெருமாள் नमोस्तु देवराजाय चतुर्ग्राम निवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्री शैलनाथाय कुन्ती नगर जन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्य कैंकर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं धी भक्त्यादि गुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे ரம்யஜாமாதரம் மனம் வாழி திருவாய் மணிப்பிள்ளை மாதகவாழ் வாழும் மனவாழ மாமனவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய் மழிப்பருளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசக பாத சேவா பிராப்தாகில திரௌட வேத ரகசிய ஜாத்தம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜம் ஆசிரித பாகதேயம் கோபால தேசகமஹம் சரணம் பிரபத்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாத்தம் வெங்கடார்ய தனோபமம் வேதாந்தாச்சாரிய சத்சிஷ்யம் उडैवर्लमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्य सेवकं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संस्मृतिं विदित्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।